وهي غرناطة، الإحاطة في أخبار غرناطة، فهذه طريقة عرضية. ثم أنه جمع فيه طريقة طولية، وهذه الطولية أنه لم يقصر الكلام في هؤلاء الذين كتب عنهم في الذين عاصروه فحسب، إنما تناول بها شخصيات من أقدم العصور إلى عصره. فإذا هذه مزية تحسب لهذا الكتاب، أنه جمع بين الطريقة الطولية وبين الطريقة العرضية. وهذه الطريقة طبعا تفيدنا في مجال طرح الأستاذ الباجي الكمرتي في جغرافية الأفكار، أن الأفكار يعني لم تكن محسوبة في عصر ابن الخطيب فحسب، إنما تناول بها الأفكار الممتدة إلى ما قبل عصره. ثم أن ابن الخطيب كما لا يخفى عنكم أنه قسمها بين أصلاء وبين طارئين. الأصلاء هم أبناء غرناطة بالأصالة، والطارئون أو والطارئين وقصد بهم الذين جاءوا إلى غرناطة من يعني لم يكونوا من الأصلاء. وهذا يعطينا فرصة أخرى في مجال جغرافية الأفكار، أن الأفكار لم تكن محلية فحسب، إنما كانت محلية وأيضا وافدة. كذلك ذكر الدكتور باجي الكمرتي أن عدد التراجم في كتاب الإحاطة هو 498 ترجمة تقريبا، وأعتقد أن هذا عول فيه على ما نشره الأستاذ محمد عبد الله عنان في تحقيقه لهذا الكتاب. أعتقد أنك لم تنظر إلى الإضافة التي أضافها الدكتور عبد السلام شكور. أشكركم والسلام عليكم. De los moriscos o de los mudéjares en molinos papeleros en la península. Entonces no sé si esto podría explicar quizá, que no lo sé, el acceso de los moriscos al papel, que era un bien por un lado caro y por otro lado no políticamente correcto después de la conversión forzosa, después de 1502, o no tiene por qué tener nada que ver. Bueno, es que es una pregunta para la doctora Carmen. Yo quería saber qué libros o manuscritos que están de momento, bueno, que están restaurando, de los que están gastados, de libros que están gastados, que es los que, si hay títulos de los que están ahora restaurando. ¿Me ha entendido, no? Sí. Gracias. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. تحية طيبة لجميع المشاركين الذين أتحفونا بتدخلاتهم التي فعلا شكلت نوعا من الحوار الحضاري المشترك الذي يمكن أن يكون جسرا للتواصل الثقافي الذي يمهد للتواصل في جميع المجالات. كما كان هذا النوع من الأدباء في الماضي. ابن الخطيب كان فعلا نموذجا في جمعه بين عناصر حضارية متميزة. هذه العناصر التي كانت هي مشاركته الميدانية في مجال الأدب، في مجال الفكر، ومشاركته الميدانية في مجال السياسة، وفي مجال المشاركة في شؤون المجتمع وفي إصلاح أحوال الأمة. هذا الأديب الذي تحرك بما عرفته الأندلس في وقته، واكتوى بنار ذلك الذهب وتلك الانتكاسات والتراجعات التي صارت تقوى بها الأندلس. هذا الأديب الذي هو لسان الدين ابن الخطيب الذي لم نعرفه خطيبا، لأن عندنا جلسة ثانية وإذا كان هناك بعض الأسئلة المباشرة أو بعض الإيضاحات المباشرة مع احترامي عندي بزاف أفكار الحقيقة نبدأ هذا وقت محسوب، وكاين كاين جلسة أخرى ستبدأ وسنعطيو للأساتذة. المهم أنا نتكلم إن
شاء الله. أنا اللي بغيت نشير ليه يعني بواحد الشكل خوي هو نريد ابن الخطيب ورسالة للدين اليوم كما كان هذه الشخصية كما كانت في الماضي نريدها أن ترجع اليوم، رغم أنه لا يزاوي مهمة في الخطبة ورغم أنه لم يكن يعني خطيبا في المسجد، إلا أنه كان خطيبا في السياسة، خطيبا في سفارته، خطيبا في أدبه، في شعره، في كل مجالات المشاركة في هموم أمته. فلما أحوجنا إلى أمثال اليوم. صحيح أنه مغامرة، ولكن قد يكون خطأ وقع في الترجمة أو شيء كهذا، لأنه كتب السيرة شيء وكتب التراجم شيء آخر. وهنا يأتي الاختلاف. لم أشكك في نسبة الكتاب لأنها ليست قضيتي. أنا أسأل الكتاب، أطرح على الإحاطة أسئلة إلى أي حد يبدأ الخطيب تستطيع أن تجيبني في موضوعين أساسيين، وهو ليس مطالب بالإجابة لأن مقصده لم يكن ما أريده أنا، ولكني أنا متيقن من أني سأجد بعضا من إجابة. بالنسبة إلى جغرافية الأفكار، صحيح ابن الخطيب لم يتحدث عن عصره فقط، وإنما استقى من كثير من المصادر الأخرى ما سبق التاريخ الذي عاشه، مما لا شك هو قد أشار إلى ذلك. ولكني بالنسبة لي أود من خلال تتبعي أو تقصية لما سميته بجغرافية الأفكار في الأندلس، طبعا في التاريخ الأندلسي كله من خلال كتاب أن لعلي أستكشف ما يمكن أن نسميه بالجين الثقافي. الجين الثقافي ما هي خصوصياته، لا أقول كيف تطور، ولكن ماذا أفرز حتى يشكل ضربا في نوع من أنواع التناسل إلى جين منتخب له خصوصية. هل هناك قانون؟ هل هذا القانون في حقيقة الأمر يخضع لما سميته بجغرافية الفكر؟ هذه قضية مطروحة وهي قابلة للنقاش. صحيح أنه مدخل أدعي مجرد ادعاء أني لم أعرف أو لم يتيسر لي أني قد قرأت في شأنه، ولكن قد يكون من سبقني إلى ذلك، قد يكون، ولكن هو باب نفتحه قد يعيننا أولا في تقصي بعض ما يهم الأندلس، وثانيا في تقصي مناهج المقاربة أيضا. وشكرا. شكرا. قبل الأستاذة حفيظة عبرت عن أنها تريد فقط تقدم الشكر، أريد أن أخبرها بأن أعمال مجمع اللغة العربية بدمشق موجودة بجامعة فاس، يعني كل يعني نسخة بكاملها، فقط لفائدتها الخاصة. أعطي الكلمة للدكتورة مريم هيدالكو. Con respecto a la pregunta sobre qué papel tienen en la fabricación del papel los moriscos, es un papel fundamental. La fabricación del papel estaba en manos de los moriscos y la comercialización del papel en manos de los judíos. A partir de la expulsión de ambas comunidades, el papel español deja de tener un protagonismo para cedérselo al papel italiano. Evidentemente, la fabricación del papel se podía hacer en pequeños complejos industriales y también en casas. Por eso quizá los moriscos podían fabricar su papel con muy pocos materiales, en un pequeño molino o con una trituración tipo romana. Por esto nunca es difícil a veces establecer que no siempre el papel más rústico equivale a un papel anterior, sino que también es porque hay pequeñitas familias que fabrican su papel para su uso local.
Con respecto a la pregunta sobre qué estamos restaurando nosotros de papel árabe, nosotros en el Instituto de Patrimonio Histórico Español evidentemente restauramos obras que pertenecen a archivos y bibliotecas españolas, donde hay, gracias a Dios, hay fondos de origen árabe y de fondos de origen hispanoárabe. Esta restauración la hacemos con mucho cuidado porque son fondos muy valiosos que además nos presentan graves problemas. Además de esto, hace ya muchos años tuvimos un convenio con el Reino de Marruecos y restauramos, que todavía estamos terminando, obras pertenecientes a la Biblioteca Real. Son obras que tenían graves problemas, pero no es casi ninguna del periodo que estamos estudiando, porque muchas pertenecían a los siglos XVI y XVII y XVIII. Son generalmente Coranes muy ricamente decorados. شكرا لكم، شكرا للسادة المتدخلين. نرفع هذه الجلسة وأعتقد سنلتحق قليلا، يعني 10 دقائق ثم نعود للقسم الثاني من الجلسة المتعلقة بالمخطوطات العربية المشتركة بين المغرب والأندلس. شكرا. De mi intervención será hacia la independencia de la lengua de los moriscos, y en ella plantearé las hipótesis de cómo surgió, de cómo se desarrolló, y quizá esbozaré cuáles fueron sus posibles canales de transmisión, pero principalmente en cómo surgió y cómo se desarrolló. Desde el siglo XI se va produciendo una pérdida paulatina del árabe en Al-Ándalus, coincidiendo con la dominación cristiana. Ya todos sabemos, primero se pierde Castilla en 1085, después cae Zaragoza, Valencia y Baleares, en 1276 Granada, a finales del 15. Y terminada la conquista, los reyes católicos expulsan a los judíos y obligan a los mudéjares a convertirse al cristianismo. Es en esta época bilingüe, posterior a la conquista, cuando los mudéjares y moriscos desarrollaron una variante dialectal escrita propia que presenta unas peculiaridades que lo caracterizan. Se trata de la aljamía. La aljamía, que es la palabra que utilizaban los musulmanes españoles para designar la lengua hablada por los cristianos, es decir, el romance, y que ya en ese momento se utilizaba esta palabra. No es una palabra que nos hayamos inventado después para identificar fenómenos anteriores, como ocurre en algunas ocasiones, sino que ya en ese momento ya se utilizaba por ellos mismos. Solamente, aunque todos lo sabemos, pero para contextualizar la charla en un contexto de un poco que nos aleja del contexto de Ibn Khatib, diré que esta variante lingüística es una hibridación entre el romance y el árabe, y presenta unas características lingüísticas muy aragonesas, porque la mayor parte de estos manuscritos fueron copiados en Aragón o en zona de influencia aragonesa, y por supuesto muchas influencias del árabe, sobre todo en el plano léxico y en el plano sintáctico. En este tipo de esta variante lingüística se emplean dos alfabetos, el alfabeto en caracteres latinos y el alfabeto en caracteres árabes, que vamos a ver a lo largo de toda la charla. El alfabeto en caracteres árabes nos va a ser muy útil, porque vamos a poder ver el reflejo de la fonética aragonesa a través de esta grafía. Se ha intentado identificar el uso de la grafía árabe como empleo de los moriscos que estaban en la península antes de la expulsión en 1609, y el empleo de esta grafía en caracteres latinos que tenemos en la pantalla para después de la expulsión. En los últimos años se ha venido demostrando que no es así, pero lo que sí es evidente es que, es evidente, parece que es evidente,
es que sí es muy posterior el empleo de los caracteres latinos. Aquí, por ejemplo, en el esquema que tenemos aquí, es la recopilación de todos los textos que tenemos en la aljamía, en esta variante dialectal que usan los moriscos, de una historia, de una narración, que es de un al-Hadith, que es el de Abu Shahma, y podíamos plantear este esquema textual. Todas las últimas casetas o cajas, ¿no?, se refieren a manuscritos, y como vemos aquí, estos son dos manuscritos que están en caracteres árabes, y solamente Biblioteca Nacional de España 6016 está en caracteres latinos, y casualmente sabemos que es bastante posterior a todos los otros manuscritos que son anteriores y que están en caracteres árabes. Entonces, ¿por qué? La pregunta de por qué se utiliza el alfabeto latino para mí sigue estando encima de la mesa. Por un lado, yo plantearé mis respuestas. Hay una identidad clara entre los moriscos y el alfabeto árabe, porque se identifican con árabe y la religión islámica, hay una gran identificación, pero por otro lado creo que es un alfabeto con el que en ese momento todavía se sentían estaban cómodos utilizando el alfabeto árabe, aunque la lengua oral fuera del romance, aunque el árabe, como veíamos al principio, ya se hubiera perdido básicamente por completo. Esto me recuerda a... bueno, tengo un ejemplo, que es este, que no se ve muy bien, porque hay mucha luz. Este es un documento notarial de principios del siglo XVI, donde se utiliza una letra... bueno, se utiliza el romance, se utiliza el castellano, y los caracteres son latinos, es una letra procesal, que, bueno, podemos decir que son caracteres latinos, o puede ser chino, básicamente, porque no hay quien lo entienda. Pero aquí la firma de este documento está en árabe. Pero la firma, quien lo firma no es un nombre árabe, sino es un nombre cristiano, y donde nuestra hipótesis de interpretación es Ruiz López de Huerta. Pero lo escriben caracteres árabes, no lo escriben caracteres latinos. Esto también me recuerda o lo identifico con el fenómeno en la actualidad, con el Darija. El gran medio de comunicación escrita en la actualidad, que son, no sé, pues los mensajes cortos de móvil y el chat, el correo electrónico. Aquí, por ejemplo, que es un ejemplo que conozco más en el mundo árabe, los jóvenes, que se utiliza el Darija de forma sistemática, los jóvenes que emplean con los mensajes cortos o en los correos electrónicos o el chat, claro que utilizan el Darija, pero en caracteres latinos. Yo cuando vi esto, y además en caracteres latinos sin transcripción fonética, fonológica, utilizan toda la grafía francesa para la identificación de sonidos, y cuando falta algún sonido se utilizan, bueno, vosotros evidentemente lo sabéis mucho mejor, se utilizan números, ¿no?, para letras, para sonidos que están ausentes, cuyos sonidos están ausentes en francés, ¿no?, o en lenguas europeas. Ahí me llamó la atención y pregunté, y me dijeron, bueno, pues evidentemente es que estamos mucho más familiarizados con los caracteres latinos, con el francés, y así además todo el mundo nos puede entender. Y por otro lado hay una cuestión técnica. No siempre podemos descargar los caracteres latinos. En la mayoría de las ocasiones en las que todos nos hemos visto implicados, en alguna otra ocasión no, se salen caracteres raros, interrogaciones, muñequitos, pero no podemos leerla. Entonces creo que, bueno, de alguna forma hacía esta relación entre lo que le pasaba a los musulmanes españoles al final de la Edad Media, a principios del primer siglo de oro, con ahora, ¿no?, estos fenómenos lingüísticos, que creo que sí que se pueden hacer relaciones diacrónicas o temporales. Bueno, pues plantearé entonces los orígenes, lo que yo creo que son los orígenes y el desarrollo de la aljamía. Hay algunos estudiosos
como el profesor Miquel de Palza, que plantean que es el alfaquí de la aljama de Segovia, Isa Gidevi, el artífice de este tipo de literatura, al escribir en 1462, a finales del siglo XV, íntegramente en aljamía, un tratado de derecho islámico malikí titulado La suma y devedamiento de la santa ley y sunna. Sin embargo, tenemos testimonios anteriores. Tenemos testimonios del poema de Yusuf, que está sin datar, pero que probablemente por la forma métrica, por el tipo de forma métrica que utiliza, podemos plantear la hipótesis de que es de finales del XIV. O sea que nos hemos ido un siglo antes de lo que planteaba Miquel de Palza. Lo que sí es cierto es que este alfaquí lo que debió suponer fue un impulso cohesionador, el impulso cohesionador que la aljamía necesitaba para que su transmisión fuera productiva. De todas formas, creo que hay que remontarse a textos muy anteriores para ver el origen de esta variante lingüística. Como hemos visto, el árabe deja de entenderse a medida que los cristianos avanzan en su ocupación, especialmente en los reinos de Castilla y Aragón, conquistados en época muy cristiana. Veíamos que Toledo caía en 1085 y Aragón, las enclaves de Aragón, en el 13. Este desconocimiento empieza a quedar reflejado en los textos árabes, en los que aparecen palabras traducidas a la aljamía a modo de glosas, tanto al margen como en el interlineado. Poco a poco la traducción fue ampliándose, traduciendo frases enteras, palabra por palabra, lo que dificultaba el sentido general. Y lo iremos viendo ahora poco a poco. Pero antes quería también explicaros por qué creo que esto es así. En el castellano tenemos un fenómeno que es el de las glosas. En las glosas, que tenemos bastante conocido, es un texto latino. Se dice que las glosas es el primer testimonio castellano que conservamos. En los últimos tiempos, al principio se decía que era anterior, pero se ha venido fechando en el siglo XI. Siglo XI, que como veíamos al principio de mi intervención, es el momento en el que en la península empieza a haber realmente problemas lingüísticos. El latín, está el árabe, se va perdiendo todo, se va mezclando. Es un momento muy conflictivo. Y tenemos un texto en latín que también empezaban a no entender. Entonces como vemos, hay palabras interlineadas. Aquí aparece, por ejemplo, una palabra con el interlineado superior, que también veremos que ocurre en la aljamía, o otra página del manuscrito latino donde nos encontramos palabras no solamente en el interlineado, sino también en los márgenes externos que están aquí. Y en un momento del manuscrito nos encontramos con que las anotaciones al margen son más grandes. No solamente este es el texto original y este es el texto que nos encontramos al margen. Si lo analizamos cuidadosamente, vemos que es una traducción buena del latín a unos inicios del castellano, a un latín mucho más comunicativo, no mucho más oral. Pero tenemos la última frase, esta última frase que realmente no está traduciendo, sino que es la elaboración del copista que nos está dando esa información. Esto es todo lo que tenemos en lo que se llama los orígenes del castellano, pero que para mí me ha servido como punto de partida para ver qué es lo que podía estar ocurriendo entre los musulmanes españoles antes de su conversión forzosa, ¿no? Y después de su conversión, o sea, mudéjares y moriscos. Con la diferencia de que, igual que los comienzos del castellano, aquí, este texto que tienen ustedes en la pantalla es lo que más se desarrolla en esta época, en el siglo XI, y hay que esperar todavía, ¿no? Hasta el siglo XIII con el Cid, hasta el siglo XIV con toda la clericidad, para que se vea un poco el desarrollo por escrito del romance castellano. En aljamía, que también utilizan ese tipo de romance, la plasmación escrita, la evolución se ve mucho más y la independencia lingüística es mucho mayor.
Así, pasando a los textos árabes, se puede decir que en paralelo a lo que pasaba con este estudiante latino, que probablemente fuera la persona que no entendía del texto en latín y que hacía aclaraciones en el margen, que hacía aclaraciones en el interlineado, como cualquiera de nosotros las puede hacer cuando intentamos entender o intentamos leer un texto en un idioma que no sea el nuestro. Lo que ponemos ahí son palabras que no entendemos al margen, o al margen superior, inferior o en el interlineado, si los libros de hoy nos dejaran. Creo que justo es lo mismo que pasa con los mudéjares en un principio y con los textos árabes. El árabe se va perdiendo, por tanto se empieza a dejar de entender también. Entonces nos encontramos con textos árabes que se empiezan hay palabras que no se entienden y empiezan a traducirse algunas cosas. Habría un estadio anterior a una fotocopia, como algún manuscrito como este, textos íntegros en árabe solamente con 2 palabras, 3 palabras, 10 palabras. Se iría incrementando el número el número de intervenciones de traducciones. Nos encontramos después en una segunda fase que es esta, donde la traducción es, insisto, palabra por palabra, solamente de algunas palabras, el resto se queda tal cual. Una fase posterior, donde nos encontraríamos una traducción de sintagmas, de grupos de palabras con significado completo, donde todavía está muy pendiente, ¿cómo se diría? Muy atado, ¿no? Del texto original, y de hecho, fíjense, las traducciones no son a plan y renglón, sino que intentan estar justo encima del texto original para que haya una identificación muy clara entre el texto árabe y la traducción aljamiada. Aljamiada, insisto, romance en caracteres árabes. Otro ejemplo de esta traducción interlineada, donde nos encontramos siempre el árabe en caracteres más gruesos y la traducción en un espacio superior, en interlineado superior, en caracteres más finos. En una fase posterior nos encontraríamos traducciones de azoras coránicas, de aleyas, donde cada aleya, un par de aleyas se traduce, pero no solamente se traduce, sino que en algunos casos también se introducen comentarios, produciendo algunos problemas de cálculos de espacio, como es el caso que vemos aquí en esta fotocopia. Mientras que el texto coránico, en la mayoría de los casos que vamos encontrando a medida que avanza este tipo de escritura en el tiempo, no he dicho el tiempo en el que se dan estos manuscritos, finales del 14, principios del 17, como ven, son más de 2 siglos de escritura. Pues bien, igual que el texto coránico, a medida que avanza el tiempo, no o está solamente Corán en árabe o Corán y traducciones al aljamía, el resto de los textos, castigos, narraciones, poemas, empiezan a cobrar independencia lingüística completa, empezando a dejarse solamente el texto aljamiado. Ya no, el texto árabe empieza a desaparecer por completo y solamente tenemos la traducción. Todavía, de todas formas, se mantienen mucho más apegados al árabe las jaculatorias, no solamente el texto coránico, sino también las oraciones, como es este caso. Son 2 manuscritos diferentes, pero tenemos el mismo texto, que es sobre Alifama, y aquí todavía en este manuscrito tenemos el texto árabe con traducción interlineal, mientras que en este manuscrito, que es un manuscrito posterior, ya tenemos el texto aljamiado completamente independizado del texto árabe. En la última fase, bueno, hasta aquí hemos llegado a la independencia lingüística absoluta de esta variante propia de los moriscos, pero hay un paso más. Hay un paso más, que es empiezan también a perderse probablemente este tipo de
empieza a no saber leerse. Esto estaremos probablemente a finales del 16, principios del 17, y es cuando empezamos a encontrar textos en caracteres latinos, también